بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم جنات کے قبول اسلام کے بارے میں، جنات کے مذاہب اور جنات کے فرقوں کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جن اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 یعنی دو جگہ پر جناتوں کے ایمان لانے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے۔ ان کے 4 فرقے اور انسانوں کی طرح ان کے بھی مذاہب ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ نخلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں نخلا کے مقام پر تہجد کی نماز کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اتنے میں جنوں کا ایک وفد وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو بڑے حیران ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو بالکل ویسا ہی کلام ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، یعنی بالکل ویسا ہی کلام ہے۔ اور جنوں کو اس وقت یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت توحید کا بیان بھی تھا۔ پھر جنات نے جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی۔ قبول اسلام سے پہلے جنات آزاد تھے، اور ان کا معمول تھا کہ وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے اور عالم بالا کی خبریں معلوم کرتے، فرشتوں کی گفتگو سنتے اور انسانوں کو آ کر بتاتے، اور اس طرح ان جنوں کے ذریعے بے دین لوگوں کا کاروبار چلتا۔ ایک وقت ایسا آیا جب آسمانوں پر جنوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ جب جن آسمانوں پر جاتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے شہاب ثاقب ان پر برساتے۔ اس طرح جنوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر اب ہمارا جانے کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، آسمانوں پر پہرے لگ گئے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے جو لوگ زمین پر رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یا شر کا ارادہ کیا گیا ہے، یا اہل زمین کے جو رب ہے اس رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ جب جن آسمان کی طرف جاتے تو فرشتے انہیں وہیں روک دیتے، اور اگر چوری چھپے جانے کی کوشش بھی کرتے تو فرشتے شہاب ثاقب کی بارش کر دیتے۔ اور جناتوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ زمین میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے جس کی وجہ سے اتنے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ جنات اوپر کی طرف جا ہی نہ سکیں۔ حسب معمول جناتوں نے اس بات کی تحقیق شروع کر دی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس طرح جنہوں نے اپنے وفود زمین کے مغربی اور مشرقی حصے کی طرف بھیجے تاکہ سراغ لگایا جا سکے۔ وہیں جناتوں کی ملاقات نخلا کے مقام پر تہجد کی نماز کے وقت جنات کے وفد نے تلاوت قرآن سنی اور آپس میں کہنے لگے، یہ تو وہی کلام ہے جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو سنتے ہیں۔ جناتوں کے قبول اسلام کا دوسرا واقعہ ابو طالب کی وفات کے بعد جب قریش کی طرف سے اذیتوں اور مخالفتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی اور دعوت کا سلسلہ روک دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں موجود قبیلہ بنو ثقیفہ سے رابطہ کیا تاکہ کوئی حوصلہ افزا جواب ملے اور دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو، مگر طائف کے سرداروں نے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شہر کے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے پر لگا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بچ کر ایک باغ میں پناہ لے لی جو مقام نخلا کہلاتا ہے۔
वहाँ नमाज के वक्त जिन्नात का वफद भी आ पहुँचा और तिलावत कुरान सुनने के बाद मुसलमान हो गए। एक और रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात को दावत देने के लिए मक्का मुकरमा के करीब एक जंगल में तशरीफ़ ले गए और वहीं पर आपने जिन्नात को कुरान मजीद पढ़कर सुनाया और इनके सवालों के जवाबात भी दिए। जिन्नात के वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 6 मरतबा हाजिर हुए। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, सैयद बिन जुबैर, हसन बसरी और इसके अलावा दूसरे बुज़ुर्गों से भी मनकूल है कि वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जिनों की पहली हाज़िरी का वाक़या वादी नखला में पेश आया और ये वाक़या उस वक्त का है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सरदारों से मायूस होकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में नखला के मुकाम पर जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत सुनी और ठहर गए। इसके अलावा तमाम रिवायत भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की आमद को महसूस किया और अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी खबर दी। अब ज़िक्र करते हैं जिन्नात की खसूसियात और इक़साम का और उनके 4 फ़िरक़ों और मज़ाहिब का। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्नात में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी, यहूदी भी, सितारा परस्त भी और मजूसी भी। जिन्नात वो काम कर सकते हैं जो इंसानों के बस में नहीं होता। मसलन जिन्नात भारी चीज़ उठा लेते हैं, दूर से दूर इलाकों में पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं, गैबी बातों को इंसानों तक पहुंचाते हैं, लोगों के दिलों में शैतानी वसवसे डालते हैं, इंसानी कामों में इनकी मदद करते हैं, गैब की बातें बताते हैं, मगर इंसानों को इनसे बचना चाहिए क्योंकि इंसान को हर काम के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, ना कि जिन्नात से। जिन्नातों का पहला फ़िरका काफिर जिन कहलाते हैं और ये जिन्नात अपने कुफ्र को कभी भी पोशीदा नहीं रखते, ख्वाह इनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। ये जिन्नात लोगों को तरगीब देते हैं कि गैब की बातें हमसे पूछा करो, तुम्हारे बिगड़े काम हम संवारेंगे, तुम्हारी हर हाजत को हम पूरा करेंगे, तुम्हारी मुश्किल कुशाई भी हम करेंगे। इस तरह ये जिन्नात लोगों को शिरक करने पर मजबूर करते हैं। दूसरा फ़िरका मुनाफिक है। ये जिन्नात अपने आप को तो मुसलमान जाहिर करते हैं मगर पसे पर्दा मकरू फ़रेब से इंसानों को बहकाते हैं। तीसरा फ़िरका फासिक जिनों का है। ये जिन्नात उन लोगों को हर तरीके से बहकाते हैं जैसा कि नज़र न्याज, मिठाई, पानी, शरबत वगैरह, और कहते हैं ये सब करने से तुम्हारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। चौथा फ़िरका जिनों का वो है जो चोरों की तरह इंसानों के दिलों में गरूर, कीना, हसद और हर वक्त निजासत की तरफ खींचता है ताकि इंसानों को अपने रंग में रंग दिया जाए, और इंसान जिन्नात को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं यानी भेंट देते हैं, और इस काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। ज़माने जाहिलियत में कभी लोगों ने जब देखा कि इंसान जो काम नहीं कर सकते वो जिन्नात कर सकते हैं तो इनकी जी हजूरी या आजिज़ी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके ज़रिए इनकी हाजतें पूरी हो जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।